तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, दिन में वो मेरा सहारा है।
निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू। मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, वो रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला, यीशु है रखवाला, रखवाला 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 ओ रखवाला यीशु है रखवाला।
हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला यीशु है रखवाला સારું, આ સમયને માટે ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનીએ છીએ. આ તકને માટે ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનું છું. અને આવો આપણે આજની બાઇબલ સ્ટડીમાં જઈએ. એની પહેલાં પ્રભુ સમક્ષ આપણે નમીએ, પ્રાર્થના કરીએ. સર્વશક્તિમાન કૃપાળુ પ્રભુ, આજના આ દિવસને માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. આજના દિવસનો આશીર્વાદ અમારા જીવનમાં આપ્યો. આજ દિન સુધી પ્રભુ તમારી સંભાળ હેઠળ રાખ્યા, અમારી અરજો ગરજો પૂરી કરી, દરેક આશીર્વાદોથી પ્રભુ તમે ભરપૂર કર્યા છે. માટે તમારો પુષ્કળ આભાર જ માનીએ છીએ. આભાર માનીએ છીએ જીવંત ઈશ્વરની ઓળખ પ્રભુ તમે અમને આપી છે, જેથી કરીને પ્રભુ અમે તમારી સમક્ષ તમારા બાળકો તરીકે પ્રભુ આવી શકીએ છીએ, નમી શકીએ છીએ અને પ્રભુ તમારી કૃપાનો અનુભવ અમે કરી શકીએ છીએ. માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. આજના દિવસનો આશીર્વાદ આપ્યો અને પ્રભુ તમારા વચન દ્વારા પ્રભુ તમે જે આશીર્વાદ આપવા જઈ રહ્યા છો એના માટે પણ અમે તમારો આભાર જ માનીએ છીએ. તમારા હાથોમાં આજની આ બાઇબલ સ્ટડીને સોંપીએ છીએ. પ્રભુ શરૂઆતથી જ તમારી કૃપા અમારી સાથેને પાસે રાખજો. આ બાઇબલ સ્ટડીનો આશીર્વાદને આનંદ તમે અમને આપજો અને પ્રભુ એ દ્વારા
અમે પ્રભુ તમારા વચનો સમજી શકીએ, તમારી યોજના સમજી શકીએ, તમારી ઈચ્છા સમજી શકીએ અને એ પ્રમાણે ચાલવા માટે તમારી દોરવણી માંગી લઈએ છીએ. તમારા હાથોમાં સોંપાતા પ્રાર્થના અમારા તારણહાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત નામથી માંગીએ છીએ, માટે સાંભળો અને સ્વીકારજો પિતા. આમેન. સારું, આ સમયને માટે ઈશ્વર પિતાનો ખૂબ આભાર જ માનું છું અને ખાસ આ તક પ્રાપ્ત થઈ એના માટે પણ ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનું છું. અને ગુજરાત ડાયોસિસ CNI ગુજરાત ડાયોસિસના બિશપ સાહેબ માન્ય રાઇટ રેવરન સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચિયન સાહેબનો ખાસ આભાર માનું છું આ તકને માટે. તેમણે ખાસ આ જવાબદારી સોંપી છે, કાર્ય સોંપ્યું, એમના માટે તેમનો આભાર માનું છું. સાથે આ ઓનલાઈન સર્વિસની અંદર જે વાલાઓ મહેનત કરે છે એ દરેકનો આભાર માનું છું. ખાસ કરીને ભાઈ રેનિશનભાઈનો ખાસ આભાર માનું છું અને આખી ટેકનિકલ ટીમ એમનો પણ આ સમયે ખાસ આભાર માનું છું. સાથે મળીને આ જે પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે, જેથી કરીને ખાલી ગુજરાત કે દેશ જ નહીં પણ પરદેશ ને સમગ્ર જગાઓ પર પ્રભુ આ પ્રભુનું આ વચન પુષ્કળ લોકો સાંભળી શકે છે અને આ સેવાનો ભાગ લઈ શકે છે, એનો આનંદ લઈ શકે છે અને બાઇબલ સ્ટડીમાં ભાગીદાર બની શકે છે. માટે પણ આ સમયને માટે ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનું છું. સારું, આ સમયે પ્રભુના વચનો વાંચવા જઈએ છીએ. મીખાનું પુસ્તક, તેનો 6થો અધ્યાય ને તેની 8મી કલમ. જે શાસ્ત્ર પાઠ વાંચન આપવામાં આવેલું છે તે આ છે, મીખા 6થો અધ્યાય 8મી કલમ. અને એમાં એવું લખ્યું છે, હે મનુષ્ય, સારું શું છે તે તેણે તને બતાવ્યું છે. ન્યાયથી વર્તવું, દયાભાવ રાખવો તથા તારા દેવની સાથે નમ્રતાથી ચાલવું, એ સિવાય યહોવા તારી પાસે બીજું શું માંગે છે. આવો આ શાસ્ત્ર પાઠ વાંચનના અભ્યાસમાં જઈએ. એની પહેલાં પ્રભુ સમક્ષ નમીએ અને તેની દોરવણી માંગીએ. ઉત્તમ કૃપાળુ આશીર્વાદો આપનાર પ્રભુ, અમે તમારી સમક્ષ નમીએ છીએ. પ્રભુ, તમારા વચનોના મર્મો અમારી આગળ ખોલો અને પ્રભુ સાંભળવાને એ કાન અને સ્વીકારવાને એ હૃદય તમે પૂરું પાડો. તમારી સમક્ષ પ્રભુ અમે જ્યારે આ વચનોમાં નમીએ ત્યારે તમારી સતત દોરવણી અમને પૂરી પાડજો. હવે પછીના દરેક સમયમાં તમારા હાથોમાં સોંપાતા પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત નામથી માંગીએ છીએ. સાંભળો, સ્વીકારજો પિતા. આમેન. સારું, આજનું જે શાસ્ત્ર પાઠ વાંચન કરવામાં આવ્યું, મીખાનું પુસ્તક, તેનો 6થો અધ્યાય ને 8મી કલમ, એ આપણું આધાર વચન છે. પણ એ પહેલાં હું આ પુસ્તક વિશે કંઈ કહેવા માગું છું. મીખા પ્રબોધકનું પુસ્તક એ ઈસવીસન પૂર્વે 740થી 700 વર્ષના ગાળામાં લખવામાં આવ્યું અને એનો મતલબ એ થયો કે નવો કરાર કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની વાત આવે એના 700 વર્ષ પહેલાં આ પુસ્તકો લખવામાં આવેલા. જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશેની ભવિષ્યવાણીની વાત આવે ત્યારે આપણે યશાયાના પુસ્તકની વાત કરીએ, તરત યશાયાનું પુસ્તક આપણને યાદ આવે. પણ સાથે બીજા જે પ્રબોધકોના પુસ્તકો છે એની સાથે આ મીખા પ્રબોધકનું પુસ્તક છે, જેની અંદર પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના આગમન વિશેની વાત કરવામાં આવી હતી. એ વિશે ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી હતી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના આગમનના 700 વર્ષ અગાઉ. અને એમાં મીખાનું પુસ્તક, તેનો 5મો અધ્યાય ને 2જી કલમ. અને એમાં એવું લખ્યું છે, પણ હે બેથલેહેમ એફરાથા, જો કે તું એટલું નાનું છે કે યહૂદાના ગાત્રોમાં તારી કંઈ ગણતરી નથી, તો પણ તારામાંથી મારે માટે એક એવો પુરુષ ઉત્પન્ન થશે કે જે ઇઝરાયેલમાં અધિકારી થવાનો છે, જેનો પ્રારંભ પુરાતન કાળથી, હા અનાદિકાળથી છે. યહૂદાના ગાત્રોમાંથી બેથલેહેમમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જન્મવાના છે, એના વિશેની ભવિષ્યવાણી આ મીખા પ્રબોધકના પુસ્તકની અંદર આપણને જોવા મળે છે. મીખાનું પુસ્તક, આ મીખા પ્રબોધક એ
લોકોની ફરિયાદ યહોવા સમક્ષ લઈ જવાની એવું નહીં, પણ યહોવા દેવની જે માણસો માટેની, ઇઝરાયલ પ્રજા માટેની જે ફરિયાદ હતી એ લોકોને કઈ બતાવે છે કે આપણો દેવ, આપણો ઈશ્વર એ તમારા માટે આ બાબતો વિચારે છે અને આ યોજના રાખે છે. મીખાનું પુસ્તક તેનો 1 અધ્યાયને જો 5મી કલમમાં તમે વાંચો તો એવું લખવામાં આવ્યું છે, યાકૂબના અપરાધને લીધે તથા ઇઝરાયલ લોકોના પાપોને લીધે એ સર્વ થયું છે. યાકૂબનો અપરાધ શું છે? શું તે સમૃદ્ધ નથી? યહૂદિયાના ઉચ્ચ સ્થાનો ક્યાં છે? શું યરૂશાલેમ નહીં? સમરૂન અને યરૂશાલેમના પાપની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે. આ સમરૂન અને યરૂશાલેમ એ તો ઇઝરાયલ અને યહૂદિયાના પાટનગર હતા, અને માટે એનો ઉલ્લેખ કરીને અહીંયા મીખા પ્રબોધક કહે છે કે તમે પાપ કર્યું છે, તમે સર્વએ પાપ કર્યું છે. માટે અહીંયા કહેવામાં આવે છે કે યાકૂબનો અપરાધ શું છે? યહૂદિયાના ઉચ્ચ સ્થાનો ક્યાં છે? બરાબર, આ એ જ પ્રજાની વાત છે. આ ઇઝરાયલ પ્રજાની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે. અને અહીંયા આ મીખાના પુસ્તકમાં પણ આપણે જોઈએ છે કે આ ઇઝરાયલ પ્રજા એ પાપમાં પડે છે, દેવની વિરુદ્ધ ઉલ્લંઘન કરે છે તેમની આજ્ઞાનું. અને કયા પાપો? તો કે છે અન્ય દેવોની ઉપાસના કરવી, મૂર્તિ પૂજા કરવું, ખોટા પ્રબોધ કરવા, વ્યભિચાર, કુકર્મ, અનૈતિકતા અને અન્યાય કરવો, એ આ પ્રજા અહીંયા કરતી આવે છે. અને માટે આ લોકો માટે યહોવા શું કહેવા માંગે છે તે મીખા તેમને કંઈ બતાવે છે. અહીંયા જો મીખાનો રોલ જુઓ તો તમને એક કુટુંબના વડીલ જેવો લાગશે. એ વડીલ કે જે પોતાના લોકોને મુશ્કેલીથી, આપત્તિથી બચાવે. અને અહીંયા પણ એ જ પ્રમાણે આખા મીખા પ્રબોધકનું પુસ્તક જો તમે વાંચશો તો તમને જોવા મળશે. શરૂઆતમાં પ્રથમ તમને જોવા મળશે કે યહોવાના ક્રોધનું તે અવલોકન લોકો સમક્ષ કરે છે. લોકોને કઈ બતાવે છે કે યહોવા દેવનો ક્રોધ કેવો હોય, તેનું અવલોકન તે શરૂઆતના અધ્યાયોમાં કરે છે. ત્યારબાદ ઇઝરાયલ પ્રજાને તેમના પાપ યાદ દેવડાવે છે. તમે આ કર્યું છે જેના લીધે યહોવાનો કોપ તમારી પર આવી શકે છે. તમે આ જે કર્યું છે એ સારું નથી. ત્રીજું, એ ઠપકો આપે છે, મીઠો ઠપકો આપે છે, એમને સમજાવે છે. અને ચોથી જે બાબત અંતમાં જોવા મળે છે આ પુસ્તકના અંતમાં, અને તો એ છે કે મીખા મધ્યસ્થી કરે છે આ જ લોકો માટે, આ ઇઝરાયલ પ્રજા માટે. ક્રોધનું અવલોકન કરે છે યહોવાના, પાપ યાદ કરાવે છે લોકોને, તેમને ઠપકો આપે છે, અને છેલ્લે યહોવા દેવને વિનંતી કરે છે, પ્રભુ તમે તો મહાન છો, તમે તો આમ છો, તમે તો આમ છો, પ્રભુ તમે આ પ્રજાને માફ કરી દો. મધ્યસ્થી તે એક કુટુંબના વડીલની જેમ આ લોકો માટે કરે છે. જો તમે 6 અધ્યાયની શરૂઆતની કલમ વાંચો, મીખાનો 6 અધ્યાયને પહેલી અને બીજી કલમમાં, ત્યાં એવું લખવામાં આવ્યું છે કે યહોવા જે કહે છે તે હવે તમે સાંભળો. ઊઠ, પર્વતોની આગળ વાત ચલાવ ને ડુંગરોને તારો ઘાંટો સંભળાવ. હે પર્વતો તથા પૃથ્વીના ટકાઉ પાયાઓ, તમે યહોવાનો વિવાદ સાંભળો, કેમ કે યહોવાને પોતાના લોકોની સાથે વિવાદ છે, તે ઇસ્રાયેલની સાથે વાદ વિવાદ ચલાવશે. યહોવા જે કહે છે તે તમે સાંભળો. કોને સાંભળવાનું કહે છે મીખા? અહીંયા ઊઠ, પર્વતોની આગળ વાત ચલાવો તથા પૃથ્વીના ટકાઉ પાયાઓની આગળ વાત ચલાવવાની વાત કરે છે.
વિવાદ તો કોની સાથે હોય છે? લોકો સાથે. એ ઇઝરાયલ પ્રજા સાથેનો વિવાદ છે. પણ કોને સંભળાવાની વાત થાય છે? તો કે છે એ પર્વતોને, ડુંગરોની વાત થાય છે. બહુ અજાયબ જેવી વાત છે. જ્યારે હું આ પ્રભુનું વચન વાંચતો હોઉં છું ત્યારે ઘણીવાર તમે આગળ જોશો જૂના કરારની અંદર અને એના શરૂઆતના પુસ્તકોમાં જ્યારે પણ આ વાત કરવામાં આવી છે ત્યારે ઘણીવાર એવું લખવામાં આવ્યું છે કે ઓ આકાશો તમે મારું સાંભળો. યહોવા દેવ બોલે છે. ઓ પર્વતો તમે મારું સાંભળો. ઓ આકાશો તમે મારું ગૌરવ પ્રગટ કરો. પર્વતોને કહેવામાં આવે છે, આકાશોને કહેવામાં આવે છે. શા માટે આકાશોને, પર્વતોને, નદી નાળાને આ બધી બાબતોને કહેવાની વાત આવે? શેના માટે? ભલાઓ સાંભળીને બહુ અચરજ લાગશે કે યહોવા દેવે, યહોવા બાપે, ઈશ્વર પિતાએ જે શ્રેષ્ઠ માણસનું સર્જન કર્યું, પોતાની પ્રતિમા પ્રમાણે બનાવ્યો, એ જ માણસ તેનું સાંભળતો નથી. અને માટે વારંવાર એવું જોવા માંગે છે, વારંવાર એવું જોવા મળે છે કે પર્વતો સાંભળો, ડુંગરો સાંભળો, તમે આકાશો સાંભળો, તમે મારું સાંભળો. કારણ કે મારા લોકો મારું સાંભળતા નથી. જરૂર છે તેનું સાંભળવાની. આપણે તેનું સાંભળવામાં, તેની વાતો જાણવામાં આપણે ઘણા નબળા માલુમ પડીએ છીએ. આવો આ જે આપણી કલમ છે, જે શાસ્ત્રપાઠ વાંચન છે, મીખા 6 અધ્યાયના 8મી કલમ, એમાં જુઓ તો એવું લખ્યું છે કે હે મનુષ્ય, સારું શું છે તે તેણે તને બતાવ્યું છે. ન્યાયથી વર્તવું, દયાભાવ રાખવો તથા તારા દેવની સાથે નમ્રતાથી ચાલવું, એ સિવાય યહોવા તારી પાસે બીજું શું માંગે છે? હે મનુષ્ય, સારું શું છે તે તેણે તને બતાવ્યું છે. આ મીખા અહીંયા આ લોકોને મીઠો ઠપકો આપે છે કે સારું શું છે તે તો તને બતાવવામાં આવ્યું છે. નથી ખબર, નથી જાણતા એવું કશું જ નથી. વાલાઓ, જ્યાં પાપની વાત કરવામાં આવે છે, પાપ એ જ છે કે જે જાણી જોઈને કરવામાં આવે છે, જાણવા છતાં કરવામાં આવે છે, સમજીને કરવામાં આવે છે, સાંભળ્યું હોય છતાં કરવામાં આવે છે, તે જ પાપ છે. અજાણતા પાપ થતું નથી. ઘણીવાર પ્રાર્થનાઓમાં આપણે કહીએ છીએ, જાણતા અજાણતા કરેલા અમારા પાપોની માફી આપો. પણ જાણતા પાપ થાય છે, અજાણતા એ પાપ થતું નથી. અને એટલા માટે, કારણ કે સારું શું છે એ યહોવા દેવે આપણને કઈ બતાવ્યું છે? ઈશ્વર પિતાએ આપણને કીધેલું જ છે, બતાવેલું જ છે. પૃથ્વી પર પહેલો માણસ આદમને હવાની જો વાત કરો તો સારું શું છે એમને કહ્યું જ છે. ઈશ્વર પિતાએ શરૂઆતમાં જ બધું જ બતાવ્યું કે આ સારું છે, આ સારું છે, આ સારું છે, આ સારું છે, અને આ બધું જ તમારા અધિકાર હેઠળ છે. એ પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, વનસ્પતિ, એદન બાગની અંદર જે કંઈ બી હતું એ બધું જ સારું છે, જે તમારા માટે છે, કેવળ એક બાબત છોડીને. યહોવા દેવે કીધેલું સારું શું છે. છતાં જે ભૂંડું હતું, જે નહોતું કરવાનું, એ આદમને હવા કરે છે. જાણી જોઈને તે પાપમાં પડે છે. એ જે ઝાડ ત્યાં હતું એને કહેવાય ભલું ભૂંડું જાણનારું ઝાડ. અને એનું ફળ ખાશો તે દિવસે મળશો જ, એવું પણ ઈશ્વર પિતાએ કહ્યું હતું. પણ જો ખરા અર્થમાં જુઓ તો એ ઝાડનું જે ફળ ખાધા પછી એમને ભૂંડું શું છે એ ખબર પડી. સારું તો જાણતા જ હતા, કારણ કે સારું શું છે એ તો યહોવા બાપે કીધેલું જ, ઈશ્વર પિતાએ કીધેલું જ. પણ
જ્યારથી અનાજ્ઞાધિતપણું આવ્યું ત્યારે તેઓ ભૂંડું જાણતા થઈ ગયા. અને વાલાઓ, આજે આપણે જોઈએ છે, આજને પણ બાળક જન્મે તો સ્વભાવથી જ એનામાં અમુક પ્રકારના ગુણો જોવા મળે છે. ઈર્ષા, અદેખાઈ, મારાપણું કોઈ શીખવતું નથી. અને સાથે સાથે એ બાળકને નાનપણથી જ શું સારું છે એ પણ ખબર છે. એણે શું કરવાનું છે, શું નથી કરવાનું બાળક જાણે છે. કોણ શીખવવા ગયું? કોઈ નહીં. હે મનુષ્ય, સારું શું છે તે તેણે તને બતાવ્યું છે. માટે જ માણસ એ અજાણતા કોઈ જ પાપ કરતો નથી. પાપ એ તો જાણી જોઈને જ કરવામાં આવે છે, સમજીને જ કરવામાં આવે છે. અને જાણીને સમજીને જે કરવામાં આવે છે એ જ પાપ છે. ઘણીવાર માણસ એ શૈતાનના નામનો પણ ઉપયોગ કરે છે. મારી તો કોઈ ઈચ્છા નથી, મારી તો કોઈ યોજના નથી, પણ શૈતાને મને દોર્યો અને મારાથી થઈ ગયું. મારે તો નહોતું કરવું પણ થઈ ગયું, શૈતાને કરાયું. હવાએ પણ એવો જ જવાબ આપ્યો. વાલાઓ, પરીક્ષણ તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું પણ કરવામાં આવ્યું. શૈતાન દ્વારા પરીક્ષણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું પણ કરવામાં આવ્યું. તું દેવનો દીકરો છે તો આ પથ્થરને કહે કે રોટલી થઈ જાય. તું જો દેવનો દીકરો છે તો આ મંદિરની ટોચ પરથી છલાંગ માર, તે તેના દૂતોને મોકલીને તને બચાવી લેશે. હું તને આ બધું જ આપીશ. મોટી ટોચ પર લઈ જઈને કહે છે મારું ભજન કર. પણ આ બધા જ પરીક્ષણોની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ વચન દ્વારા ઉત્તર આપે છે, તેમનો સામનો કરે છે. શા માટે? સારું શું છે તે તેઓ જાણતા હતા. અહીંયા મીખા 6:8 એ જ કહે છે કે હે મનુષ્ય, સારું શું છે તે તેણે તને બતાવ્યું છે. અને એમાં જે બાબતો છે, ન્યાયથી વર્તવું, દયાભાવ રાખવો અને તારા દેવની સાથે નમ્રતાથી ચાલવું. પહેલી બાબત આપણે જોઈએ, ન્યાયથી વર્તવું. ન્યાયની બાબત આવે એટલે આપણે ચોક્કસ નૂહના સમયને યાદ કરીએ. નૂહ માટે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે નૂહ જે તેના જમાનામાં ન્યાયી માણસ હતો. ન્યાયી માણસ હોવું એટલે લોકોનો ન્યાય કરવો એવું નહીં કે એમને એક કઠેરામાં ઊભા રાખી દેવા, શું સારું કર્યું, શું ખોટું કર્યું છે તમે, અને જજમેન્ટ સંભળાવવું. એ ન્યાયની વાત નથી. આ નૂહ એના સમયમાં એ ન્યાયી માણસ હતો. અને એના વિશે જે સાક્ષી પૂરી એ તો યહોવા દેવોએ પોતે પૂરી. ઉત્પત્તિનો 7મો અધ્યાય ને તેની પહેલી કલમમાં ત્યાં એવું લખવામાં આવ્યું છે કે તું ને તારા ઘરના બધા માણસો વહાણમાં આવો. યહોવા દેવ આમંત્રણ આપે છે, કેમ કે આ પેઢીમાં મેં તને જ મારી સમક્ષ ન્યાયી જોયો છે. નૂહને કહે છે, આખી પેઢીની અંદર મેં ખાલી તને જ ન્યાયી જોયો છે. કેટલી મોટી વાત. ઈશ્વર પિતા પોતે નૂહ માટે સાક્ષી આપે છે. નૂહ ન્યાયી માણસ હતો. કેવી રીતે ન્યાયી? તો ગીતશાસ્ત્ર તેનો 82મો અધ્યાય અને 3જી કલમ, અને એમાં એવું લખે છે, ગીતશાસ્ત્ર 82નો અધ્યાય ને 3જી કલમમાં, અબળ તથા અનાથનો ન્યાય કરો, દુઃખિત તથા લાચારને ઇન્સાફ આપો. અબળ અને અનાથોનો ન્યાય કરો.
ન્યાય કરો. આ જે ન્યાય કરવાની બાબત છે એ તો પડખે ઊભા રહેવાની વાત છે. ખરી બાબતો છે, સાચી બાબતો છે, યોગ્ય બાબતો છે, પડખે ઊભા રહેવાનું છે. તેનાથી તેને સપોર્ટ કરવાનો, તેનાથી દૂર ભાગવાનું નથી. એ વિધવા છે, લાચાર છે, જરૂરિયાતમંદ છે, એ બધાની પડખે ઊભા રહેવાની બાબત છે. અનાથ છે, પડખે ઊભા રહેવાની બાબત છે. તેઓનો ન્યાય કરવાનો છે. તેમનો જે હક છે, તેમની જે જરૂરિયાત છે એ પૂરી પાડવાની છે. એમના માટે સ્ટેન્ડ લેવાની વાત અહીંયા કરવામાં આવે છે. આ રીતે ન્યાયી થવાની વાત છે. નું ચોક્કસ એના સમયમાં ન્યાયી માણસ હતો તો એ ચોક્કસ એ જરૂરિયાત લોકો મધ્યે, એ વિધવાઓ મધ્યે, અનાથો મધ્યે એ ચોક્કસ પડખે ઊભો રહેતો હશે. લુકની સુવાર્તા તેનો 11મો અધ્યાય અને 42ની કલમમાં એવું લખવામાં આવ્યું છે, ફરોશીઓને અફસોસ છે, કેમ કે તમે ફુદીનાનો, સિતાબનો તથા સઘળી વનસ્પતિનો દશાંશ આપો છો, પણ ન્યાય તથા દેવની પ્રીતિ તમે પડતા મૂકો છો. તમારે આ કરવા જોઈતા હતા અને એ ન મૂકવા જોઈતા હતા. જે દશાંશ આપો છો સારી વાત છે, કરવાનું જ હતું, પણ સાથે ન્યાય અને દેવની પ્રીતિ પડતી મૂકવાની નથી. ઘણીવાર આપણે પણ બહારથી સારા દેખાઈએ છીએ, ઘણું સારું કરીએ છીએ, સારા બનવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ, મંડળીમાં પણ યોગ્ય સ્થાન લેવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ, કાર્ય કરીએ છીએ, મહેનત કરીએ છીએ, જેથી કરીને આપણે એક સારા વ્યક્તિ તરીકે ઉપસી આવીએ. પણ વાલાઓ, આ બધી બાબતોની અંદર આપણે ન્યાય અને દેવની પ્રીતિ એને પડતા મૂકી દઈએ છીએ. અહીંયા પ્રભુનું વચન એવું કહે છે કે પેલું કરવાનું જ હતું, સારા તો બનવાનું જ છે, પણ તમારે પેલું મૂકી દેવાનું નથી. ન્યાયથી વર્તવાનું છે. ન્યાયથી વર્તવાનું છે. હે મનુષ્ય, સારું શું છે તે તેણે બતાવ્યું છે, ન્યાયથી વર્તવું. અને હવે બીજી બાબત એ તો છે દયાભાવ. દયાભાવ રાખવો. જ્યાં દયાભાવની વાત કરીએ તો પ્રેમ વગર, લાગણી વગર દયાભાવ ઉત્પન્ન થતો નથી. જો પ્રેમ છે, લાગણી છે, તો જ આપણે દયા દર્શાવી શકીશું. ભલા સમરૂની વિશે આપણે જાણીએ છીએ, જેને લૂંટારુઓએ અધમુઓ કરીને રસ્તાની કોરે ફેંકી દીધો, લુગડા પણ લઈ ગયા. અને ત્યાંથી જે ફરોશીઓ જતા હતા એણે જોયો, પણ એ રસ્તો બદલી નાખ્યો, બીજા રસ્તે ચાલી ગયો. મદદ કરવાની હતી, દયા દર્શાવવાની હતી. કોણ આવીને ઊભું રહ્યું? એ યરુસાલેમથી યરીખો જતો પુરુષ, એ માણસ આવીને ઊભો રહ્યો. એણે તેલ ને દ્રાક્ષા લગાવીને પાટાપિંડી કરી, પોતાની સાથે સારવાર અર્થે એને સાથે લઈ ગયો, એની દેખરેખ રાખી, એની સંભાળ કાળજી લીધી. શા માટે? કારણ કે પ્રેમ હતો, લાગણી હતી એનામાં, માટે તે કરી શક્યો. મારથી 5 ને 7માં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે દયાળુઓને ધન્ય છે, કેમ કે દયા પામશે. જો દયા દર્શાવો છો તો જરૂરથી દયા પામશો. ધન્યતામાં લખવામાં આવ્યું છે, દયાળુઓને ધન્ય છે. અને એમ હોશિયાનું પુસ્તક તેનો 6થો અધ્યાય ને 6ઠી કલમમાં લખે છે કે કેમ કે હું ભલાઈ ચાહું છું,
ને યજ્ઞાર્પણો નહીં, અને દનાર્પણો કરતાં ઈશ્વરનું જ્ઞાન ચાહું છું. મને ભલાઈ પસંદ છે. ઈશ્વર પિતા કહે છે કે હું ભલાઈ ચાહું છું, યજ્ઞાર્પણો નહીં, દનાર્પણો કરતાં ઈશ્વરનું જ્ઞાન ચાહું છું. પ્રભુ ભલાઈ ચાહે છે, આપણા યજ્ઞાર્પણો નહીં. અને માટે ભલાઈ એ કરવી એ અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે. સારું શું છે? એમાંની આ પણ બીજી જે બાબત છે એ છે દયાભાવ રાખવો. વલાઓ, જે રીતે મેં આગળ જ રજૂઆત કરી, આગળ જ કીધું કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આવવાના છે, બેથલેહેમમાં જન્મવાના છે, એની ભવિષ્યવાણી આ મીખા પ્રબોધકના પુસ્તકમાં કરવામાં આવેલી 700 વર્ષ અગાઉ. અને એ જ રીતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે જીવન જીવી બતાવ્યું આપણી સમક્ષ, જે ઉત્તમ નમૂનો પૂરો પાડ્યો, એ પણ અહીંયા જોવા મળે છે. એની છાપ, એની છબી પણ અહીંયા જોવા મળે છે. અહીંયા જે રીતે કહેવામાં આવે છે કે દયા દર્શાવવી, ભલાઈ કરવી. વલાઓ, આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જીવનમાં એ પણ જોઈ શકીએ છીએ કે જે રીતે એમણે ભલાઈ દર્શાવી, દયા દર્શાવી, એ પણ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એ અધિકારીના દીકરાને સાજો કરે છે. 38 વર્ષથી માંદો માણસ કે જેની સામે કોઈ જ જોતું નથી, જેને કોઈ જ મદદ કરતું નથી, એને મદદ કરે છે, એને સાજો કરે છે. જન્મથી આંધળો માણસ, તેને સાજો કરે છે, ભલાઈ બતાવે છે. સભાસ્થાનમાં અશુદ્ધ આત્મા વળગેલા પર તે દયા કરે છે. પિત્તરની સાસુ અને ઘણા માદા અને અશુદ્ધ આત્મા વળગેલાઓ પર તે દયા બતાવે છે. સુકાઈ ગયેલા હાથવાળા માણસ પર દયા બતાવે છે. રોમન અમલદારના ચાકર પર દયા બતાવે છે. વિધવાના દીકરાને સજીવન કરીને તારી પર દયા બતાવે છે. એટલું જ નહીં, 5000થી વધુ ભૂખ્યા લોકો જે તેમની પાછળ ચાલતા હતા, તેઓને પર તે દયા બતાવે છે. અને ત્યારે જ શક્ય બને જ્યારે પ્રેમ છે, લાગણી છે. વલાઓ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ આ લોકો પર દયા દેખાડે છે. અને ઉત્તમ ઉદાહરણ દયા બતાવવાનું આપણી સમક્ષ મૂક્યું. જેને કોઈ નથી જોતા, જેની કોઈ જ ગણકારતું નથી, જેની કોઈ જ પ્રકારની કોઈ હોદ્દો નથી, એવા લોકો કે જેને કોઈ જ પૂછતું નથી, એવા લોકોને પ્રભુ ઈસુ જોવે છે, એવા લોકોને પ્રભુ ઈસુ સાંભળે છે, એવા લોકો પર પ્રભુ ઈસુ એ દયા દર્શાવે છે. ઉત્તમ ઉદાહરણ અહીંયા આપણને આપવામાં આવ્યું છે. માર્થી 23 ને 23માં પ્રભુ ઈસુ કહે છે, ઓ શાસ્ત્રીઓ તથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે, કેમ કે ફુદીનાનો તથા સુવાનો તથા જીરાનો 10મો ભાગ તમે આપો છો, પણ નિયમશાસ્ત્રની મોટી વાતો એટલે કે ન્યાયકરણ તથા દયા તથા વિશ્વાસ તમે પડતા મૂક્યા છે. પકડી રાખવાના છે. ન્યાયકરણ, દયા અને વિશ્વાસ એ પકડી રાખવાના છે. ભલાઓ, આપણે તેનું અનુસરણ કરવાની જરૂર છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું અનુસરણ કરવાની જરૂર છે. નમ્રતાથી વર્તવાનું છે, દયા રાખવાની છે. જો નમ્રતાની વાત કરીએ ત્યારે દેવની સાથે નમ્રતાથી ચાલવું એ આ ત્રીજી બાબત છે. ત્રીજી બાબત, હે મનુષ્ય, સારું શું છે તે તેણે તને બતાવ્યું છે. ન્યાયથી વર્તવું, દયાભાવ રાખવો, અને આ છેલ્લી બાબત, નમ્રતાથી ચાલવું. દેવની સાથે ચાલવું નમ્રતાથી. એટલે હું નહીં, પણ મારામાં ખ્રિસ્ત. આજથી મારું નહીં, પણ મારું બધું જ ખ્રિસ્ત. એ પાઉલની જેમ જીવવાની વાત અહીંયા કરવામાં આવે છે.
નીતિવચન 18:12 એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે માણસનું હૃદય ગર્વિષ્ઠ થયા પછી નાશ આવે છે. પહેલી દીનતા છે, પછી માન છે. જો દીન થશો તો માન મળશે. દીનતા દાખવવાની જરૂર છે, તેની સાથે ચાલવાની જરૂર છે. અને એનું આપણે જોઈએ છે કે ઉત્તમ ઉદાહરણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે પૂરું પાડ્યું. પોતે ઈશ્વર હોવા છતાં, દેવ હોવા છતાં પકડી રાખ્યું નહીં, પણ પોતાને નમ્ર કર્યો, રાખ બન્યો. તમારા અને મારા પાપોમાંથી છુટકારો આપણે પ્રાપ્ત કરીએ માટે તેણે પોતાનું સર્વસ્વ મૂકી દીધું. નમ્રતા દર્શાવી, ઘણું બધું સહન કર્યું, દુઃખ સહન કર્યું, ઘણા બધા ખોટા આક્ષેપો સહન કર્યા, માર સહન કર્યો, અપમાન સહન કર્યું, ક્રૂસ પરની વેદના સહન કરી અને પોતાની જાતને નમ્ર કરી. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પૃથ્વી પર આવ્યા ત્યારથી સ્વર્ગમાં ચડી રહ્યા ત્યાં સુધી તેઓ દેવની સાથે રહ્યા. એ પ્રાર્થનાની વાત હોય, પ્રભુના વચનોની વાત હોય, ઉપદેશ કરવાની વાત હોય, બધી જ જગા પર એ દેવની સાથે નમ્રતાથી ચાલવાની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે. વલાઓ, ધન્યતામાં કહેવામાં આવ્યું છે, આત્મામાં જેવો રાગ છે તેઓને ધન્ય છે. આપણો પ્રભુ રાગ બન્યો, આત્મામાં ખાલી કરી નાખ્યો પોતાને. નમ્રતા પહેલો પિત્તર તેનો 5મો અધ્યાય ને 5મી કલમમાં એવું કહે છે કે તમે સગડા એકબીજાની સેવા કરવાને સારું નમ્રતા પહેરી લો, કેમ કે દેવ ગર્વિષ્ઠોની વિરુદ્ધ છે, પણ તે નમ્ર માણસો પર કૃપા રાખે છે. નમ્રતા પહેરી લો. શા માટે? એકબીજાની સેવા કરવા માટે. અને જો તમે નમ્રતા પહેરો છો તો ઈશ્વર એ દેવ નમ્ર માણસો પર કૃપા રાખે છે. ભલો, અહીંયા જે લખવામાં આવ્યું છે મીખા 6:8 અંદર, એની પાછલી જે આપણે કલમ વાંચી રહ્યા છે એમાં તારા દેવની સાથે નમ્રતાથી ચાલવું. દેવની સાથે નમ્રતાથી ચાલવું. નમ્રતા તો છે, પણ હવે દેવની સાથે. અને જો દેવની સાથે ચાલો છો, જ્યાં દેવની સાથેની વાત આવે છે તો એ પવિત્રતાની વાત આવે છે. પવિત્રતા વગર આપણે તેને પામી શકતા નથી, તેની સંગત માણી શકતા નથી, તેની સાથે તેની સમક્ષ ઊભા રહી શકતા નથી. ભલાઓ, નમ્ર થવાનું છે અને પવિત્ર થવાનું છે. યશાયા 57:15 ઈશ્વર પિતા એવું કહે છે કે હું ઉચ્ચ સ્થાનેથી તથા પવિત્ર સ્થાને રહું છું. વળી જે અંતકરણથી પશ્ચાતાપ કરે છે તથા નમ્ર છે તેની સાથે પણ વસું છું, જેથી હું નમ્રોના આત્માને તથા પશ્ચાતાપ કરનારાઓના હૃદયને ઉત્તેજિત કરું. અંતકરણથી પશ્ચાતાપ કરે અને જે નમ્ર છે, પ્રભુ તેના હૃદયોની સાથે વાત કરવા માંગે છે. ક્યારે? જ્યારે એ નમ્રતા આપણે પહેરી લઈશું, પવિત્રતા આપણામાં હશે, ત્યારે આ બાબત શક્ય બનશે. અહીંયા એવું લખવામાં આવ્યું છે, હે મનુષ્ય, સારું શું છે તે તેણે તને બતાવ્યું છે. ન્યાયથી વર્તવું, દયાભાવ રાખવો તથા તારા દેવની સાથે નમ્રતાથી ચાલવું, એ સિવાય
યહોવા તારી પાસે બીજું શું માંગે છે? હે મનુષ્ય, આ સિવાય યહોવા તારી પાસે બીજું શું માંગે છે? અહીંયા આ પ્રશ્નનો જવાબ લોકો પ્રમાણે, વ્યક્તિ પ્રમાણે જુદો હોઈ શકે. જો તમને પૂછવામાં આવે કે યહોવા દેવ ઈશ્વર પિતા તમારી પાસે બીજું શું માંગે છે, તમે કહી શકો પ્રાર્થનામાં મગ્ન રહેવું, વચનમાં દ્રઢ રહેવું, તારણની વાત આવે, વિશ્વાસની વાત આવે. ભલાઓ, પણ આપણા જે શાસ્ત્રપાઠ વાંચન છે, આધાર કલમ છે, એની અંદર જે વાત કરવામાં આવી છે, અને એ તો એ છે કે તમે ખ્રિસ્તી તરીકે, તમે પ્રભુના લોક તરીકે લોકો તમને કેવી રીતે જોવે છે? શું તમારામાં લોકો નમ્રતા જોઈ શકે છે? શું તમારામાં દયાભાવ તેઓ જોઈ શકે છે? શું તમે તેની સાથે ચાલો છો? એ લોકોને અનુભવ થાય છે? હે મનુષ્ય, સારું શું છે તે તેણે બતાવ્યું છે. શું એ પ્રમાણે તેના સેવક તરીકે તમે ને હું શું ચાલીએ છે? શું આપણો જીવનનો પ્રભાવ, ખ્રિસ્તી જીવનનો પ્રભાવ એ બીજા પર પડે છે? એની અસર બીજામાં વર્તાય છે? મીખા 6:8 પ્રમાણે અહીં બીજા સાથેના વર્તનની વાત છે. દેવને ઓળખનાર તેના લોક તરીકે એકબીજાની સાથેના સંબંધની વાત કરવામાં આવી છે. મારા જીવન વિશેની વાત છે. વાલાઓ, એક ખ્રિસ્તી તરીકે શું તમારો અને મારા જીવનની અસર, છાપ શું બીજા જોઈ શકે છે? પવિત્રતાની વાત કરીએ છીએ, પવિત્રતાથી તેની સાથે ચાલવું, પણ પ્રભુનું વચન એવું કહે છે કે આપણું શરીર એ દેવનું મંદિર છે. અને જો દેવનું મંદિર છે તો તે પવિત્ર હોવું જ જોઈએ. અને જો પવિત્ર છે તો જ દેવ આપણી સાથે છે. અને હું દેવની સાથે ચાલીશ. ભલાઓ, જ્યાં દુનિયાની વાત કરીએ, આપણી આજુબાજુના લોકોની વાત કરીએ, સમાજની વાત કરીએ, આપણી આજુબાજુ જે વસતા આપણા લોકોની વાત કરીએ છીએ, ત્યારે એક સ્ટેટમેન્ટ ગાંધીજીનું યાદ આવે છે. મહાત્મા ગાંધીજીની વાત. એટલે એ સમગ્ર લોકો જે આપણી આસપાસ છે તેમના વિચારો હોઈ શકે. અને એમનું એક સ્ટેટમેન્ટ એવું છે, આઈ લાઇક યોર ક્રાઇસ્ટ બટ ડોન્ટ ક્રિશ્ચિયાનિટી. મને પ્રભુ ઈસુ ગમે છે, ઈસુ મને ગમે છે, પણ ખ્રિસ્તીપણું મને પસંદ નથી, ખ્રિસ્તીપણું મને ગમતું નથી. મતલબ આ જગતની વાત છે, એ આપણી આસપાસના લોકોની વાત છે. શું તેઓને આપણામાં એ ખ્રિસ્તની અસર જોવા મળે છે? પ્રભુનું વચન કહે છે કે તમારા જીવનો જોઈને, તમારું અજવાળું જોઈને લોકો આકાશમાંના દેવની સ્તુતિ કરે. જો તમારા અને મારા જીવનની અંદર એ લોકોને એ પ્રભાવ, એ છાપ દેખાતી નથી, તો આપણું ખ્રિસ્તીપણું, આપણું જીવન એ અધૂરું છે. માટે જરૂર છે આપણે તેના બતાવેલા માર્ગ પર ચાલવાની. સારું શું છે તે તને બતાવવામાં આવ્યું જ છે. ન્યાયથી વર્તવાનું છે, દયાભાવ રાખવાનો છે, અને દેવની સાથે નમ્રતાથી ચાલવાનું છે. આ સિવાય યહોવા તારી પાસે બીજું શું માંગે છે? આવો આજે આપણે નિર્ણય લઈએ અને આ બાઇબલ અભ્યાસની સાથે
આપણા જીવનોનું પણ અર્પણ કરીએ અને હવે પછીની જે મુસાફરી છે તે ચોક્કસ તેની સાથે જ તેના બતાવ્યા પ્રમાણે ચાલવા નિર્ણય કરીએ. પ્રભુ આ સમજવા તમને અને મને ખાસ તેની કૃપા આપે, એ જ મારી પ્રાર્થનાને વિનંતી છે. થેન્ક યુ. આવો પ્રાર્થનામાં નમીએ. અતિ ગૌરવી ઉચ્ચ રાજ્યાસન પર બિરાજનાર અમારા ઈશ્વર, આભાર માનીએ છીએ પ્રભુ, આજનો આ તકના સમય તમે અમને પૂરો પાડ્યો, જેથી કરીને પ્રભુ તમારા વચનોમાં અમે જઈ શક્યા, તમારા વચનોના મર્મ અમે સમજી શક્યા, જોઈ શક્યા, અને ફરી એકવાર તમારા વચનો સમક્ષ અમે ઝાંખી લીધી છે. પ્રભુ તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. હા પ્રભુ, સારું શું છે તે તમને અમે બતાવ્યું જ છે. એ પ્રમાણે ચાલવાને માટે અમે નિર્ણય કરી શકીએ અને એ પ્રમાણે આગળ વધી શકીએ માટે તમારી કૃપા પૂરી પાડજો. ન્યાયથી વર્તવું, દયાભાવ રાખવો અને પ્રભુ તમારી સાથે પ્રભુ અમે ચાલી શકીએ માટે તમારી કૃપા અમને પૂરી પાડજો. તમારા હાથોમાં પ્રભુ હવે પછીના સમયમાં અમારા જીવનોને અમે સોંપીએ છીએ. તમારી ઉત્તમ કૃપા, દયા અને પ્રેમથી અમારા જીવનોને ભરજો. પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત નામથી માંગી છે, સાંભળો, સ્વીકારજો પિતા. આમેન. ઓ આકાશમાંના અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણ અમને માફ કરો. અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, પણ બુંડાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા જ છે. આમીન. और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है. यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है. जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है. यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है.
गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई कोड़ों की मार भी बेसली पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है,
ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा
भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए।